세계를 이끄는 우리 시대 천재들, 그들만의 독서법을 공개합니다. 미국 메릴랜드주 볼티모어. 사유리는 이곳에 자리한 피바디 음악원에 다닙니다. 미국 3대 음악학교로 손꼽히는 명문대에서 바이올린을 전공하고 있죠. 학생들 틈에서 유난히 앳돼 보이는 사유리. 이제 겨우 14살입니다. Geniuses in music in a certain way. When I look at Sayuri, I see that, but I also see a broader intelligence. She's not only a genius in music, but she's intellectually very smart, very gifted. She understands things very quickly. She asks questions that are usually ahead of or further down the road than I would go on a certain day. So I see an intellectual intelligence and brilliance there too. 사유리는 불과 10살에 대학에 입학해 생물학을 전공했습니다. 거의 200에 가까운. 그러니까 0.01%, 그러니까 모든 IQ 테스트를 하는 사람의 상위 0.01%예요. 우리 사유리는. 대학 졸업 후 1년 동안 집중 공부해서 피바디 음대 장학생으로 들어온 사유리. 동기들에게는 부러움의 대상입니다. Yeah, can you so? To complete a bachelor's degree at 14 or 15, it's really quite amazing, I think. I'm jealous. 사유리는 현재 바이올린을 전공하고 있지만 하고 싶은 것도 많고 할 수 있는 것도 너무 많은 천재죠. I'm interested in it, and I like biology and studying bacteria and all sorts of things. That's why I actually collect some plush, like stuffed versions of bacteria. There's one hanging on my violin case. And I really liked microbiology and the heart and cardiosurgery. But for me, music is more of a passion to me because I feel like there's more life involved in music. 그럼 천재는 처음부터 타고나는 것일까요? 엄마와 함께 찾은 도서관. 사유리는 책을 고를 때 가장 행복합니다. 그녀에게 책은 모든 상상력의 원천이기 때문이죠. 그리고 이곳에서 엄마와 책에 대한 대화를 나눕니다. 도서관에 와서 책만 빌려가는 게 아니라 아이들하고 이제 그 책을 보면서 그 주제에 비슷한 거를 자꾸만 이제 대화를 이어가잖아요. 그래서 우리는 그 책만 빌려서 이렇게 가만히 읽는 게 아니라 도서관에서 계속 얘기를 하는 거예요. 그러면 이제 지식도 넓어지고 또 아이들이 그 책만 하지 않고 또 이 사람이 살던 그 배경이 되는 그 역사책이나 또 사회 이런 그 인문학 책을 또 빌리거든요. 사유리 엄마는 빨리 읽고 많이 읽는 기술보다 대화를 통해 다양한 책을 접하도록 도와줬습니다. 그리고 사유리가 싫어하는 책도 읽을 수 있게 흥미를 유도해줬죠. 제 지식만으로는 굉장히 힘들었어요. 제가 그렇게 막 모든 세상의 지식을 다 알고 있는 건 아니잖아요. 그래서 결국 힘을 빌릴 수 있는 데가 도서관이었었어요. 왜냐하면 책을 제가 사는데도 한도가 있죠. 그다음에 책을 아무리 많이 사도요, 모든 영역의 그 책을 어마어마하게 가지고 있는 데는 도서관뿐이거든요. 그래서 저희는 인터넷도 많이 사용을 했지만 도서관이 우리 방안처럼, 그러니까 우리의 그 어떤 그 서재처럼 그렇게 우리가 사용을 했었어요. 사유리 집에는 또 한 명의 천재가 있습니다. 오빠 쇼 야노죠. 이제 20살인 쇼는 벌써 의대 졸업반입니다. 쇼의 IQ는 측정 불가라 할 만큼 높았습니다. 그리고 9살에 대학을 입학해 12살에 졸업한 뒤 시카고 의대에 다녔습니다. I think reading is an issue of practice. So I don't have any sort of
visual photographic memory or anything. But since I've been reading so much because I want to, I probably had a lot more practice than most other people I know. 오빠인 시호는 사유리도 못 말리는 독서광입니다. 늘 책을 찾고 책을 볼 때는 표정부터 달라집니다. 독서가 그렇게도 좋을까요? 그래서 저희 집에서는 가장 큰 벌이요. 무슨 뭐 텔레비를 못 보게 이게 아니라 책을 하루 동안 못 읽게 하는 거였어요. 그래서 애들이 얼마나 막 빌었는데요. 엄마 책 읽게 해달라고. 그래서 제가 이렇게 신문 보고 있으면 그게 보고 싶어가지고 옆에 와서 말 시키는 척하면서 같이 읽었었어요. 그러니까 우리 쇼가 더 심했어요 그게. 그래서 우리 사유리가 오빠는 얘네 문자 중독이라고. 우리 쇼는 항상 뭔가를 읽어야 돼요. 가족이 모여 있을 때도 또 대화를 할 때도 책을 놓지 않는 남매의 습관. 특별한 교육법이 있었던 걸까요? I didn't do much for children, but it's one thing I did good was I read and show start to read the books. 아이들은 누굴 닮은 걸까요? It's very high IQ. 90% is Korean mom. Yes. 그 독서하고 천재하고는 굉장히 밀접한 연관성이 있다고 생각하고요. 아무리 천재라도요, IQ가 높아도 지식은 결국 책에서 나오기 때문에 책을 멀리하면 그 천재성은 개발될 수가 없는 거고요. 다음 날 사유리는 다시 도서관을 찾았습니다. 여기는 1857년에 지어진 학교 도서관. 소장된 책만 30만 권이 넘습니다. 사유리는 그중 한 권을 골라 자신만의 세계로 빠져듭니다. 독서할 때 사유리의 눈은 매우 빠르게 움직입니다. 이렇게 속독을 하다 보니 남보다 많이 읽게 됐고 어려운 공부도 쉽게 할 수 있었죠. You read a lot of books, then you will start to recognize a lot of structures also. This is like the technical version of why you should be reading. And so if you're watching TV, then you usually only hear things and you watch very like visual things, like images, colors, and very bright things. So you don't really need to read anything because everything's already there for you and people will be displaying emotion and you don't need to interpret anything. But later, if you need to write an essay or something or interpret a book, then it'll be a lot harder for you too. If they start reading and then they keep doing it, they may find it easier for studying later. 세계가 주목한 우리 시대 천재들. 그들은 하나같이 말합니다. 자신을 이끈 건 독서였다고. 그런데 책은 어떻게 읽어야 할까요? 이 시대의 지성으로 불리는 이어령 박사. 많은 사람들이 묻습니다. 어떤 책을 읽어야 할까요? 책은 권장하는 게 아니에요. 친구를 너 누구 사귀어라. 아무리 부모가 아주 이 독재적인 그런 부모라도 독선적인 부모라도 너 누구하고 놀아. 누구하고 사귀어야 돼. 걔는 우등생이야. 이렇게 안 하죠. 친구는 지가 사귀는 거예요. 나가가지고. 그렇기 때문에 책은 부딪히는 거지 선택하는 것이 아니고 부딪히고 부딪히면서 자기가 골라가는 것이죠. 그렇기 때문에 독서만은 권장 독서나 이런 것은 독서를 저하시켜요. 책을 읽고 책을 쓰는 게 직업이 되면서 독서의 즐거움이 사라졌다는 이어령 박사. 그에게 책은 우연히 만난 친구이자 애인입니다. 우연히 한밤중에 일어나서 책을 이렇게 사다만 놓고 안 읽었던 책을 후를 넘기다가 우연히 몇 구절이 탁 튀었을 때 그때 그냥 그 상상력과 창조력의 그 벼락이라고 그럴까 하나의 그 충격 같은 걸 받거든요. 그래서 사실상 저는 독서를 처음부터 끝까지 완독하는 일은 거의 없어요. 후를 넘기면서 우연히 눈에 띄는 걸 이렇게 탁탁
이렇게 마음이 와닿는 것을 읽거든요. 미국 북서부에 자리한 다트머스 대학. 240년 전통의 아이비리그 명문대로 꼽히는 이곳은 미국 정치와 기업을 이끄는 인물들을 많이 배출하는 곳으로 유명합니다. 이 학교에서 강조하는 건 책 읽는 교양인이 되라는 겁니다. 전공 외에도 다양한 분야를 공부하는 게 글로벌 리더의 필수라고 가르치죠. 이런 교육 철학을 이어가는 김용 총장. 아이비리그 최초의 아시안 총장입니다. 이미 많은 것을 이루었지만 그는 늘 책에 대해 갈증을 느낍니다. 예전엔 중고 책방에 가길 즐겼고 요즘은 스마트 기기를 이용해 언제라도 책을 읽는 편이죠. 지금 우리 선생님한테 받은 건데요. 누구한테요? 선생님. 저희 선생님 뭐 40년 동안 계속 중국에 대해서 연구를 해가지고. 김용 총장은 독서를 스포츠에 비유합니다. I think of reading and writing as very similar to somebody who wants to be a marathon runner or a great athlete. You have to do it every day. So it's really important to challenge yourself in your reading, taking on books that you think are difficult or that are maybe just above the level if you're a young person of what you think you can do. That's important, but it's also just important to read things that you love. 책을 많이 읽기로 유명한 일본인들. 그 중에서도 대단한 다독가로 알려진 나루케 마코토 씨입니다. 35이라는 젊은 나이에 마이크로소프트사 일본 사장이 돼 화제가 됐었죠. 나루케 씨의 성공 뒤에는 무엇이 있을까요? 그 답은 지하 서재에 있습니다. 이 수많은 책들이 그의 성공 비법인 것이죠. 마치 작은 서점에 온 듯 책이 많은데요. 이건 그가 보유한 책의 일부에 불과합니다. ですね、これは後から資料として読む可能性がある本を言っています。ですから例えば書評を書くとか、書評を書く時の参考にする本とか、そういった時に使うであろう本なんですね。ですね、これは今読みかけの本です。こうやって立てちゃうと読み終わった本なんです。で、横にしてると今読んでる本っていうそういう印ですね。 나루케 씨는 한꺼번에 책을 사다 놓고 끌리는 것이 있으면 읽기 시작합니다. 그리고 본문 내용 중 나중에 필요한 부분이 있으면 형광색 종이로 표시를 해두죠. 何ですかね。こういうこれはこの行が引用できそうなんですね。トイレはですね。 이번엔 화장실로 안내하는데요. 화장실에서 보는 책들은 특징이 있습니다. 色でもこれはね全部一個一個これ1個でしょこれもこれ1個これもこれで1ページカラーもこういう読み切り 집안 곳곳에 책을 두고 여러 권을 동시에 읽는 나루케 씨의 독서법. 그런데 그가 제시하는 가장 중요한 독서 비법은 동시에 보는 책의 장르가 다 달라야 한다는 것입니다. 그래야 창의적 아이디어가 나올 수 있다는 것이죠. 学問考古学という学問に関する本になりますね。非常にいい本です。同時に読むとですね、まずはすごい考え方が柔軟になりますよね。だからもうある物事が起きて、大体人々っていうのは一つのことに対して同じような反応をしますよね。それを同時に読むことで、違う反応、違う考え方っていうのが生まれやすくなりますね。よりクリエイティブになるというふうに思います。 이번에 찾아간 곳은 서울대 최고 경영자과정 독서클럽. 손을 쫙 들어주셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 박수 세 번 치시겠어요? 시작! 라면은 라면인데 가장 달콤
사랑이 나면은 사랑이라면 정답을 쳐버릴까? 참가자는 대부분 기업을 운영하는 회사 대표들. 유머와 퀴즈로 분위기를 푼 다음 본격적인 독서 토론에 들어갑니다. 오늘은 사업가 손정희 씨에 관한 책을 읽고 함께 이야기하는 중입니다. 손정희가 하려고 하는 기업하고 내가 하려고 하는 기업하고는 틀리다. 난 그거 못한다. 백날 맡겨도 못한다 나는. 하지만 이 사람의 정신을 배울 필요가 있다는 생각이 듭니다. 실력이나 이 사람의 비전이나 그런 감각도 탁월하지만 시대가 또 이 사람을 위해서 시대가 맞춰간 느낌까지 있단 말이에요. 200조 N을 만들겠다고 하면서 아카데미에서 이분이 굉장히 얼마나 멋진 사람인가. 토론에 딱 참석을 해보니까 다른 사람들의 말을 들어보고 다른 사람들이 주고받는 대화 속에서 내가 생각하지도 못했던 얘기들이 나오고 그 얘기 속에서 또 내가 생각지도 못했던 또 아이디어도 가끔씩 이렇게 나오게 되니까 같이 이렇게 같은 책을 놓고 사람들이 여러 명 앉아서 토론을 하는 그 자체가 좋은 아이디어를 나올 수 있는 그런 어떤 분위기가 잡혀진다 할까요? 책을 읽고 책에 대해 서로 소통하는 것. 이런 과정을 거치면서 독서는 새로운 아이디어로 이어집니다. 일본 도쿄의 한 초등학교. 등교 시간에 아이들을 맞아주고 아이들의 장난도 받아주는 이분은 교장 선생님입니다. 자유로운 분위기 덕분일까요? 아이들의 표정이 다들 밝은데요. 이 학교에서는 1교시 수업 시간 전 모든 학생들이 꼭 해야 하는 게 있습니다. 한창 떠들며 돌아다니던 아이들도 정확히 8시 30분이 되면 조용히 책을 읽습니다. 하루 단 10분. 원하는 책을 가져와 자유롭게 읽는 10분 독서 시간이 시작된 겁니다. 이 학교에서는 16년째 진행하고 있습니다. ハリー・ポッターを読みました。他に100のこういう本とか、あと熱い本読んだり、細い本いろいろな本を読んで。 1학년 때부터 10분 독서를 해온 아이들은 자연스럽게 책 읽는 재미에 빠져듭니다. 덕분에 책을 고르는 시야가 넓어졌고 집중력도 한결 높아졌죠. これルールがありまして、この朝読書を進めるシンプルな4原則というのがありまして、これがみんなでやる、毎日やる、好きな本でよい、ただ読むだけという簡単なシンプルなあれがありますので、原則としては子どもたちが読みたい本を読んでいます。 10분 독서는 1988년 시작된 학교 독서 운동으로 현재 약 2만 7천 개의 학교에서 실시되고 있습니다. 이 학교에선 3년이 흐른 후부터 모든 학생들이 자발적으로 참여하는 독서의 기적이 일어났다고 합니다. 朝遊びを校庭でした後にその時間にすぐ教室に入ってきてさっと静かになって本を10分間読むことで1時間目の授業への取り組みの集中の仕方が違うと思います。 영국 웨일즈. 이곳에 세계 최초의 책마을이 자리해 있습니다. 해마다 약 50만 명의 사람들이 찾아오고 약 100만 권의 책들이 거래되는 곳이죠. 그런데 특이하게도 모두 헌책들입니다. You may be looking for one specific item, but on the other hand, you might just find something else that's there that you never knew existed, and you think, wow, I'd like to have that. And I do get a lot of people coming in saying, have you got such and such a book? And I'll direct them to subject area, and they'll say, come out, oh, I haven't found the book, but I found something else. So that is the joy of, I think, a second-hand bookshop. 전 세계로부터 온 희귀 도서들은 물론이고 시대와 작가, 주제별로 특화된 헌책들을 만날 수 있습니다. 마을의 서점들은
대부분 오래된 성이나 버려진 집을 개조한 것이고 성벽을 따라 무인 서점도 운영되고 있죠. I came to see the stone because it is famous for books. Yeah, it's a shop. I believe there are about 33 shops, and in the stone. So this is the first shop we stopped at. It's an old castle. It looks beautiful, so we have to stop here. I want to go up soon. So it's very nice that there are bookshops everywhere. But that's not my main attraction. I mostly like that it's a small town. The people are kind. This is your house? 헤이온와이를 세계적인 책마을로 만든 리처드 부스 씨. 그가 자랑스럽게 보여주는 건 왕을 상징하는 소품들입니다. 리처드 부스는 1976년 스스로 헌책왕임을 표명하며 세계인들의 관심을 끌어모았죠. 리처드 부스가 책마을을 만들기 시작한 건 1960년대. 옥스퍼드를 졸업한 수제는 탄광촌인 고향으로 돌아와 헌책방을 열었습니다. 그리고 세계 각지를 돌며 헌책을 사들였고 마을은 헌책방으로 유명세를 타게 됐죠. 그 후 헤이온와이는 주민들에게는 생계의 터전이 됐고 방문객들에게는 과거와 만나는 시간 여행지가 됐습니다. If you are a poor person with books, and I believe with books, you learn with your hands. You have many books in your hands. Your hands are better than your head.